Narendra Modi ji through video conferencing under the Amrit Bharat Station scheme. Honorable Union Minister for Railways, Communication and Information and Technology, Sri Ashwini Vaishnav ji will also be present and joining all of us through video conferencing. Now, I request all of you to stand for Tamil Thai Valtu. To welcome you all, I request Sri K. Venkateshan. A very good morning and a warm welcome to all. On behalf of the Chennai Division of Southern Railway, I take privilege to welcome all of you, each and every one of you who are gathered here for witnessing the foundation stone laying by the Honorable Prime Minister of our nation for all the redevelopment works happening throughout the country. 554 railway stations redevelopment and 1,500 road overbridges and underpasses which are going to be dedicated to the country today. And on behalf of the Chennai Division, I take again the privilege to welcome all, particularly in the middle of so many busy schedules, our Honorable MP, Srimati Tamilchi Thangapaniyan Madam has arrived here. So we welcome her specially. Then our MLA are also Mr. Karunavi of this area who has given his time, valuable time for our function, and we welcome you, sir. Then our our ward councillor Srimati Uma Anandan Madam who is associated with these works here also, and we welcome you, Madam, for this to grace the function. All the ladies and gentlemen, on behalf of the Southern Railway Chennai Division, we welcome one and all of you for gracing this occasion. This is going to be a good moment in our. I request Sri K. Venkateshan, Deputy CE, Gati Shakti, to welcome Thiru J. Karunanidhi, Member of Legislative Assembly with shawl and bouquet. Now, I would like to request Sri Arunmozhi Chelvan, ADM Gati Shakti, to welcome Srimati Uma Anandan, Councillor with shawl and bouquet. Please, sir. On behalf of all of us here, I request Member of Legislative Assembly to deliver few words about this occasion. மாம்பலம் ரயில் நிலையத்தை மேம்படுத்தவும் நவீனமயமாக்குகின்ற இந்த திட்டத்திற்கு நவீனப்படுத்துவதற்காக ஒன்றிய அரசின் சார்பில் 14.70 கோடி ரூபாய் செலவில் இந்த பிரம்மாண்டமான ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு தலைமையேற்றிருக்கிற நிர்வாகிகளுக்கும் வருகை தந்து சிறப்பு செய்து கொண்டிருக்கின்ற நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அக்கா தமிழச்சி தங்கபாண்டியன் அவர்களுக்கும் இந்த வட்டாரத்தினுடைய மாநகராட்சி மன்ற உறுப்பினர் சகோதரி உமா ஆனந்த் அவர்களுக்கும் ரயில்வே துறையினுடைய உறுப்பினர் அண்ணன் ரவிச்சந்திரன் அவர்களுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றுக் கொண்டிருக்கிற இந்த பகுதிவாசி அண்ணன் ஏழுமலை அவர்களுக்கும் கோசுமணி அவர்களுக்கும் பல்வேறு பொறுப்புகள் இங்கே வருகை தந்திருக்கிற அனைத்து மக்களுக்கும் முதற்கு நன்றி கலந்த வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொண்டு, இது நீண்ட நாள் கோரிக்கை. இது மாம்பலம் ரயில் நிலையம் நவீனப்படுத்துவதற்கு ரொம்ப நீண்ட நாள் கோரிக்கை. நாங்கள் கடந்த ஆண்டு கூட நாடாளுமன்ற உறுப்பினரை வைத்து ஆய்வு செய்தோம். என்ன காரணம்னு சொன்னீங்கன்னா, இது ஒரு நாளைக்கு லட்சக்கணக்கான மக்கள் வந்து செல்கிற ஒரு இடம். ரயில் நிலையத்தில் அதிகமான மக்கள் புழங்குகிற ஒரு இடம் எதுன்னு சொன்னால் மாம்பலம் ரயில் நிலையம் தான். இந்த பகுதியில் நடைமேடைகள் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். பொதுமக்கள் நிறைய புகார் கொடுத்தாங்க. அதை கூட நாங்கள் ரயில்வே துறைக்கு புகாராக அமைச்சிருக்கோம். இந்த பகுதியில் நவீனப்படுத்துவதால் உடனடியாக மக்களை சென்றடையக்கூடிய ஒரு பகுதி இது. அதனால தான் மாம்பழத்தில் எது செஞ்சாலும் மாம்பழத்தில் செய்யணும்வாங்க. அதனால் கண்டிப்பாக இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற எனக்கு வாய்ப்பளித்ததற்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ரயில் நிலையம்
மேம்படுவதற்கு உறுதுணையாக இருந்த அத்தனை அதிகாரிகளுக்கும் நன்றியை தெரிவித்து வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for your beautiful speech. Next, I would like to invite Thiru Dr. P. Sumathi, alias Tamilchi Thangapandian, member of Lok Sabha, to share her valuable thoughts. மாண்புமிகு இந்திய பிரதமர் அவர்களால் இன்றைக்கு அம்ரித் ஸ்டேஷன் ஒர்க்ஸ் என்கின்ற திட்டத்தின் மூலம் துவங்கி வைக்கப்படுகின்ற மாம்பலம் ரயில் நிலையத்தின் மேம்பாட்டு திட்ட அறிவிப்புகளுக்கு வருகை தந்து இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற தியாகராயனருடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் என்னுடைய அன்பிற்குரிய தந்தை குட்டி என்கின்ற கருணாநிதி அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டு சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த பகுதியினுடைய மாமன்ற உறுப்பினர் அன்பிற்குரிய சகோதரி உமா ஆனந்த் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உறுதுணையாக இருந்து கதி சக்தி என்கின்ற அந்த திட்டத்தின் கீழ் பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கின்ற சீஃப் ரூலிங் ஸ்டாக் இன்ஜினியர் திரு ஸ்ரீனிவாஸ் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உறுதுணையாக ஒழுங்கமைவு செய்து கொண்டிருக்கின்ற கட்டி சக்தியினுடைய டிப்டி சீஃப் இன்ஜினியர் வெங்கடேசன் அவர்களே, இங்கே கலந்து கொண்டிருக்கின்ற ரயில்வே போர்டு மெம்பர் ரவிச்சந்திரன் அவர்களே, எங்கள் பகுதி செயலாளர்கள் அன்பிற்குரிய தம்பி ஏழுமலை அவர்களே, தலைமை செயற்குழு உறுப்பினர் கோசுமணி அவர்களே, பெருவாரியாக கலந்து கொண்டிருக்கின்ற மாம்பலம் பகுதியை சார்ந்த பொதுமக்களே, ரயில்வே துறையை சார்ந்த அதிகாரிகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம். இன்றைய தினம் மாம்பலம் ரயில் நிலையத்தில் எந்த விதமான மேம்பாட்டு திட்டங்கள் துவங்கி வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்பது குறித்து மிக அழகாக ஒரு குறிப்பு என்னிடத்தில் தரப்பட்டது. அண்டர் தி அம்ரித் ஸ்டேஷன் ஒர்க்ஸ் ஆஃப் அவர் ஆனரபிள் பிரைம் மினிஸ்டர் ஸ்கீம். அதற்காக நான் நம்முடைய இந்திய பிரதமர் அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஏனென்றால் இந்த திட்டங்கள் எல்லாம் நடக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் நான் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவுடன் முதலாவது வருடத்தின் அந்த நடுப்பகுதியிலே நானும் சட்டமன்ற உறுப்பினரும் இங்கே இருக்கின்ற ஏழுமலை 3 பேரும் மற்றும் பல பொதுமக்களும் இணைந்து இந்த இடத்திற்கு ஆய்விற்கு வந்தோம். We did an inspection for all the railway stations in Tinagar and Mylapore. அப்பொழுது இந்த பகுதியை ஆய்வு செய்து இயங்கப்படாமல் இருக்கின்ற மின் தூக்கிகள் லிஃப்ட், அதுபோல இன்றைக்கு கொடுத்திருக்கிறார்கள் அல்லவா ஒரு கவுண்டர் வேணும், டிஸ்பிளே கவுண்டர் வேணும். சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் அவர்களுக்கெல்லாம் அங்கு சென்று மேலே ஏறி சென்று டிக்கெட் எடுப்பதற்கு சிரமமாக இருக்கின்றது, அவர்களுக்கு கீழ்த்தளத்திலேயே ஒரு டிக்கெட் கவுண்டர் வேண்டும். இது போல பல கோரிக்கைகள் வைத்தார்கள். All parliamentarians are members of the Southern Railway Board. தொடர்ச்சியாக தென்னக ரயில்வே பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை அழைத்து நாங்கள் அத்தனை பேரும் அதில் மெம்பர்ஸாக இருக்கின்றோம். இப்பொழுது கூட போன வாரம் ஒரு கூட்டம் நடந்தது. தொடர்ச்சியாக தென்னக ரயில்வே பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களோடு இணைந்து கூட்டங்கள் நடத்தி பொதுமக்களுடைய கோரிக்கைகளை பெற்று அதனை எந்தெந்த வகையிலெல்லாம் சீர் செய்ய வேண்டும் என்று முயற்சிகள் எடுப்பார்கள். எங்களுடைய வேண்டுகோளுக்கு அவர்கள் செவிசாய்த்து பெருங்குடியிலே கிட்டத்தட்ட 850 ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸ் அந்த ரயில்வேஸை பற்றி போட்டு தந்திருக்கிறார்கள். அந்த வகையிலே தான் இங்கு ஆய்வு செய்து எங்களுடைய கோரிக்கைகளை முன்வைத்தோம். அப்படி வைக்கப்பட்ட கோரிக்கைகளில் கிட்டத்தட்ட 15 கோடி ரூபாய்க்கு 14.70 கோடி ரூபாய்க்கு இன்றைக்கு upgradation of waiting areas, toilets, better facilities for differently abled and senior citizens. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். மாற்றுத்திறனாளிகள் என்ற சொல்லாடலை உருவாக்கியது முத்தமிழறிஞர் தலைவர் கலைஞர் தான். மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு என்று எங்களுடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர், தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றிருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய தளபதி அவர்கள் மாற்றுத்திறனாளிகள் கடல் அலைகளை சென்று ரசிக்க வேண்டும் என்று முதலாக சென்னையிலே டிராம் வசதியை கொடுத்திருக்கின்றார். இந்த ரயில்வே நிலையத்திலே improvements of facade of station on east and west side. facade என்றால் அந்த மேலே பிக்கப்பட்டிருந்த கூரைகள் எல்லாம் சரி செய்யப்படுதல். புதிய புக்கிங் ஆபீஸ் 120 ஸ்கொயர் மீட்டர் அளவிலே புக்கிங் ஆபீஸ் at மாம்பலம் and தீநகர் சைட். அதுபோல இந்த பெடஸ்ட்ரியன் பிளாசா என்பது நடந்து செல்பவர்களுக்கு அவர்களுக்கு நீண்டகால கோரிக்கையாக இருந்தது. நாங்கள் வந்து ஆய்வு செய்த பொழுதும் பொதுமக்கள் அதை வைத்தார்கள். நடந்து செல்வதற்கு என்று எங்களுக்கு அந்த ஒரு பிளாசா, அவர்களுக்கு ஒரு வெயிட்டிங் ஏரியா.
ஃப்ளோரிங் ஆஃப் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் 2000 சதுர அடி அளவிலே. நிறைய அந்த சுனாமிக்கு பின்பாக நாங்கள் ஆய்வு செய்ததிலே கண்ட விஷயம் என்னவென்றால், அந்த கூரைகள், பீத்து தூங்கின கூரைகள் இங்கும் மயிலாப்பூரிலே சீர் செய்யப்படாமல் இருந்தன. அவையும் சீர் செய்யப்படுகின்றன. 3300 ஸ்கொயர் மீட்டர் அளவிலே. மிக முக்கியமாக 2 கார் வீலர் பார்க்கிங்ஸ், இங்க 2 வீலர் பார்க்கிங்ஸ், 2 2 வீலர் பார்க்கிங்ஸ் வந்து நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. And passenger information display system, I think that this is a very, very important thing that we have been asking for a longer time. Public announcement system ஏற்கனவே இருக்கு, அது மிக தெளிவாக மேலும் மேம்படுத்தி தரப்படுகின்றது. மிக முக்கியமாக இந்த பகுதிக்கு ஆய்வுக்கு வந்த பொழுது பெண்கள் கேட்டிருந்த ஒரு விஷயம் சிசிடிவி கேமராஸ். அது குறித்து தென்னக ரயில்வேக்கு நாங்கள் கடிதமும் கொடுத்திருந்தோம். 2-3 முறை அந்த கூட்டங்களில் பேசியும் இருக்கின்றோம். அதுவும் தரப்படும் என்கின்ற உத்தரவாதம். Everything compasses to 15 crores. ஆகவே மிக மகிழ்ச்சியாக இந்த வசதிகள், மேம்படுத்தப்பட்ட இந்த வசதிகள் மாம்பலம் பகுதி மக்களுக்கு மிக சிறப்பான பயனுள்ள வகையிலே இன்றைக்கு துவங்கி வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது, பட இருக்கின்றது. அதில் கலந்து கொள்வது உங்கள் பகுதியினுடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக, என்னை தேர்ந்தெடுத்த உங்கள் பகுதியினுடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக எனக்கு மகிழ்ச்சியையும் மனநிறைவையும் தருகின்றது. So it's my pleasure and privilege to partake in this very meaningful function which is going to be inaugurated by our Honorable Prime Minister. So it's my heartfelt thanks to him. Thank you very much. Thank you, madam, for your valuable speech. Next, I would like to call upon Sri Uma Anand Ji. இங்கே வந்திருக்கும் அத்துணை ரயில்வேயை சார்ந்த அதிகாரிகளுக்கும் என்னுடைய வணக்கம். ஸ்பெஷலாக இந்த பர்டிகுலர் ஒர்க் வந்து ஐ திங்க் சீஃப் ரோலிங் கிவர்னு சொன்னாங்க, அவங்களுக்கு தான் ஐ திங்க் வி ஷுட் தேங்க் த சீஃப் ரோலிங் ஸ்டாக் என்ஜினியர் பி ஸ்ரீனிவாஸ் அவர்களுக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கம். ப்ளஸ் ஐ ஆல்சோ எக்ஸ்டெண்ட் ஆர் ஹார்ட்ஃபுல் தேங்க்ஸ் டு ஹிம் அண்ட் ஹிஸ் டீம். ஏன்னா இது ரொம்ப நாள் கோரிக்கை. இங்கே எம்எல்ஏ சொல்லிட்டு போன மாதிரி திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பிஸியஸ்ட் ஏரியாஸ் and the busiest station, and இந்த பகுதி மக்களுக்கு a lot of needs in the particular station is very, very important. And இத வாழ்வாதாரமாக இந்த பகுதி மக்களுக்கு மாத்திரம் அல்லாமல் மற்ற பகுதியில் இருக்கும் நிறைய பேருக்கு இந்த ஸ்டேஷன் ரோடு, இந்த ஸ்டேஷன் சார்ந்தது அவருடைய வாழ்வாதாரமாக திகழ்கிறது. அதனால நாங்க மேடம் வந்து முன்னாடி சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க. But now, after I was elected, thanks to Mr. M.K. Ravichandran, I would like to mention him specially because எங்களோட பார்ட்டிலேருந்து இருக்கிற முன்னாள் கவுன்சிலருக்கும் அவர் இங்கே நின்றவர். அண்ட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஓல்டு காரியகர்த்தாஸ் ஆஃப் அவர் பார்ட்டி. ஸோ இந்த பகுதியில் என்னெல்லாம் விட சீனியர் அவர். அதனால he is always responsive to the request that we make, very cooperative. இந்த விசிட்டுக்கு வரச்சியும் அவர் சொல்வார், இங்கே என்னென்ன தேவைன்னு நோட் பண்ணிப்பார் அதெல்லாம். ஸோ ஐ வுட் டெஃபினெட்லி டேக் திஸ் அக்கேஷன் டு கன்வே மை ஹார்ட்ஃபெல்ட் தேங்க்ஸ் டு ரவிச்சந்திரன் ஜி. இதில் அடுத்து இவங்க சொன்ன மாதிரி எனக்கு வந்து இன்னொன்று வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் விஷயம். இப்பொழுது இங்கே இருக்கும் எங்கள் கட்சியை சார்ந்த குமார்னு இருக்கார். இங்கே இந்த மேல் பகுதியில் போனீங்கன்னா அந்த பக்கம் மனோகர் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் விஜயசாந்தி அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும், அட்ஜாயினிங் த ரயில்வே ட்ராக்கு. அதில் இருக்கிறவங்க அவங்க ஏதோ இடம் கேட்கறதுக்கு இஸ் ஆஃபர்ட். அவரோடது எக்ஸ்ட்ரா அந்த வீட்டையும் சேர்ந்து நான் இதை விஸ்தீரணப்படுத்துவதற்கு நாங்கள் கொடுக்க தயாராக இருக்கிறோம் அப்படின்னுட்டு அவர் ஆஃபர் பண்ணியிருக்கார். Where is Mr. Kumar? I would like to there he is. I would like to appreciate எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றி அது அவருக்கு தெரிவிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். Special mention of this gentleman who has volunteered to give his place for the expansion project. அதுல இன்னொன்று எனக்கு வந்து இங்கே நீங்கள் ரயில்வே ஆஃபீஸர்ஸ் இவ்வளோ பேர் இருக்கிறதுனால ஐ வுட் லைக் டு டேக் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு மேக் another further 2 or 3 requests உங்ககிட்ட. என்னன்னா தெர் இஸ் இந்த பர்டிகுலர் ஏரியா ஃபுல்லாகவே இட்ஸ் ரயில்வே ப்ராப்பர்ட்டி. அதில் ஒரு 2 கடல் இருக்குது உங்களுக்கு அங்கே அந்த இடத்துல. இந்த பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரீட் பிஆர்பி 2nd ஸ்ட்ரீட்டு
மழை காலத்துல ரொம்ப ஃப்ளட்டிங் இருக்கும். there is no storm water drain in this area, in this particular street. அதனால இது one of the worst affected areas of this ward. மழை தண்ணி வந்து உள்ளெல்லாம் வந்துடும். பாம்பு, ஸ்னேக்ஸ், போன வாட்டி ஸ்னேக்ஸ் எல்லாம் வேற வந்துருக்கு ரெய்னி சீசன் போது. அப்பொழுது கார்பரேஷன் கமிஷனராக இருந்த மிஸ்டர் ககன்தீப் சிங் பேடி அவர்கள் அவரோட குட் ஆஃபீஸர்ஸை யூஸ் பண்ணி he requested the railways because எங்களால் அது உள்ள நுழைய முடியாது ரயில்வே ப்ராப்பர்ட்டிக்குள்ள. So we are totally dependent on the railway department to clear all the problems that arise in your property. அதனால அவங்க கிட்ட அவர் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி they came and helped. the forest department கூப்பிட்டு அந்த ஸ்னேக் இதுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணாங்க. Now I have another request. உங்களுக்கு இங்க வெல் இருக்கு which you are not using. It's a very big well. Actually, I am planning to meet your GM regarding this sometime next week. இந்த ரோடுல இருக்கிற மழை தண்ணீர் எல்லாம் நான் என்னோட கவுன்சிலர் ஃபண்ட்ல டியூப் போட்டு சேம்பர் போட்டு எடுத்துட்டு போய் அந்த மழை நீரை ஃபுல்லாவே அந்த வெல்லில் விடலாமா அப்படின்னுட்டு எங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு ஒரு பெர்மிஷன் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி ரிக்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு. ஏன்னா 90% ஆஃப் த ரெயின் வாட்டர் என்டரிங் த ரெசிடென்ஸ் இந்த ரோட்ல இருக்கிற ரெசிடென்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஒரு பெரிய ரிலீஃபாக இருக்கும் அது. ஸோ ஐ வாண்டட் யுவர் கோஆப்ரேஷன் ஃபார் தேட். அது சின்ஸ் ஆல் த என்ஜினியர்ஸ் ஆர் ஹியர், பர்ஹாப்ஸ் நீங்கள் அந்த இடத்த பார்த்து இந்த ஃபீஸிபிலிட்டியை ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு இஃப் யூ கேன் ஹெல்ப் அஸ் we will all be very grateful to you on this. And மேடம் இந்த பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராம் இந்த அம்ரித் ஸ்டேஷன் அதோடது ப்ரோக்ராம் பற்றி she has already spoken. It is very very important. நாங்கள் எல்லாருமே பாஜகவை சேர்ந்த நாங்கள் எல்லோருமே பெருமைப்படத்தக்க என்ன விஷயம்னா the progress, the development works that our honorable Prime Minister has been taking in the last 2 terms, and we wish him and we are very confident that he is going to come back shortly for the 3rd term and he will continue these developmental measures. And இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா shortly, I don't think anybody with a prejudiced mind will disagree with me. இப்போ இந்த ஸ்டேஷன்ஸ் எல்லாம் அவங்க போட்டிருக்கிற அந்த நோட் படியே நாங்கள் சொன்னதை செய்வோம் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நினைக்கிறாரு. அவங்க வந்து டு இம்ப்ரூவ் த ஃபெசிலிட்டிஸ் இன் த ஸ்டேஷன். இப்போ நம்மளாம் நிறைய பேர் ரயில்வேல டிராவல் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். we have been traveling for the last 10 years. I think உங்க எல்லாருக்குமே the obvious difference how the railways was our travel experience 10 years back and now when you travel, obvious difference and the obvious difference in the facilities provided. அதெல்லாம் உங்களுக்கே தெரியும் நினைக்கிறேன். ஒரு கட்சியா பார்க்காம ஒரு காமன் பப்ளிக்கா இப்பொழுது இந்த ரயிலில் நீங்கள் நெடுந்தூர பிரயாணம் செய்யும் பொழுதும் உங்களுடைய பிரயாண அனுபவம் எவ்வளவு வித்தியாசமாக இருக்கிறது. 10 வருடங்களுக்கு முன்னால் இருந்ததும் இப்பொழுது நீங்கள் பிரயாணம் செய்யும் பொழுது இருக்கும் உங்கள் அனுபவத்திற்கும் மலைக்கும் மடுவுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்பதை நான் நிச்சயமாக ஆணித்தரமாக இங்கு சொல்லி காட்ட முடியும் இதுல. அதே மாதிரி இப்ப லேட்டஸ்ட் அயோத்தியாவுக்கு அந்த ட்ரெயின்ல போனவங்க கூட வந்து they have spoken about their experiences. வெறும் உணவுக்கு மாத்திரம் கலெக்ட் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு ஃப்ரீயா டிராவல் கொடுத்து அது ஃப்ரீ ட்ரெயின் ஆச்சேன்னுட்டு அவங்களுக்கு ஒரு 2nd கிரேட் 3rd கிரேட் ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லை. போயிட்டு வந்தவங்க அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸை சொன்னாங்க. how every 2 hours 3 hours the railway staff வந்து ட்ரெயினை க்ளீன் பண்ணி டாய்லெட்ஸை க்ளீன் பண்ணி how the hygienic part of it was taken care of அப்படின்றது இங்க நான் ஏன் முக்கியமா சொல்றேன்னாக்க இலவசம் என்பது இலவசமாக தரப்படுவதன் தரம் எப்படி இருக்கும் என்பது நம்மளுக்கு தெரியும். அதிலிருந்து வித்தியாசம் இங்கு இலவச ரயில் பிரயாணம் செய்தும் அதனுடன் வந்த வசதிகள் என்ன என்பதற்காகத்தான் நான் இதை இங்கு கோடிட்டு காண்பின். அரசியல் பேசவில்லை, பட் நிதர்சனமான உண்மையை இங்கு நான் குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும். ஏன்னா நாங்க வந்து செஞ்சுட்டு சும்மா இருந்தோம்னா என்ன செஞ்சீங்கன்ற கேள்வி வருது. அதனால் நாங்களே நாங்கள் இதை செய்திருக்கிறோம், ஆணித்தரமாக ப்ரூஃபும் இருக்கு எங்களுக்கு. நாங்க வந்து ஸ்டிக்கர் எல்லாம் போடல, அதனால நாங்க தைரியமா இதை சொல்ல முடியும். இந்த பகுதி இதில் நடந்திருக்கிறது, ரயில்வே துறையில் என்னென்ன நடந்திருக்கிறது என்பதை பற்றி என்னால் நிச்சயமாக சொல்லணும். பிகாஸ் எங்களோட கவர்மெண்ட் எங்களோட பிரைம் மினிஸ்டரோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸை
ஹைலைட் பண்ணுறதுக்கு. அதே மாதிரி ஐ வுட் லைக் டு மென்ஷன் மை ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு த ரயில்வே மினிஸ்டர் மிஸ்டர் ஐஸ்வர்யா வைஷ்ணவ் who is doing such an excellent job. அவரோட பேக்ரவுண்ட் as a bureaucrat ஐ திங்க் அது அவருக்கு மிகுந்த உதவியை செய்திருக்கிறது. நம்மளுக்கு அது ஆக்சுவலி இன்டர்ன், பிகாஸ் ஆஸ் அ பியூரோக்ராட் ஹி நோஸ் வாட் த பப்ளிக் வாண்ட்ஸ், ஹவு டு சர்வ் த பப்ளிக் அப்படிங்கிறதுக்கு அவருக்கு ப்ரையர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிறதுனால இட் ஆட்ஸ் அப் to his performance. So once again I would like to thank all of you, and I would like to thank especially the public of this place who came forward as soon as I told them இந்த மாதிரி பண்றோன்றத அவங்க வராங்க. இன்னொன்று அவங்க சொல்ற மாதிரி நிறைய பேர் எங்கிட்டயும் சொல்லியிருக்காங்க, வயசானவங்க இந்த பக்கம் வரைச்ச எஸ்கலேட்டர் வசதி இல்லாம லக்கேஜ் எல்லாம் தூக்கிண்டு இந்த பக்கம் இறங்கறதுக்கு ரொம்ப இன்கன்வீனியன்ட்டா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. So all these maladies, all these requests of the general public is being taken care of by this excellent initiative of the Prime Minister and the Railway Minister of the existing NDA government. Thank you very much. Thank you, madam, for your valuable speech. Next, I would like to call upon Sri M.K. Ravichandra from the Railway Board to give his valuable speech to the occasion. அனைவருக்கும் வணக்கம். குறிப்பாக இங்கே வந்திருந்து சிறப்பித்து கொண்டு என்னுடைய பதிவு செய்த தென் சென்னையினுடைய எம்பி சுமதி என்கின்ற தங்கச்சி அவர்களுக்கும், எம்எல்ஏ கருணாநிதி அவர்களுக்கும், இந்த பகுதியிலேயே தன்னை இணைத்து கொண்டு இந்த பகுதிக்காகவே தன்னை அர்ப்பணித்து வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்ற என்னுடைய எம்சிஐ உமானந்த் அவர்களுக்கும், மண்டல் தலைவர் நேரு அவர்களுக்கும், இந்த மாவட்டத்தினுடைய செயலாளர் நாச்சுக்குளம் சரவணன் அவர்களுக்கும், இந்த மாவட்டத்தினுடைய செயலாளர் லலிதா அவர்களுக்கும், எக்ஸ் மண்டல பிரசிடென்ட் ராமன் அவர்களுக்கும், ராமநாதன் அவர்களுக்கும், ராமகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கும், ஸ்ரீகாந்த் அவர்களுக்கும், இந்த ஏரியாவில் இருக்கின்ற இந்த பகுதியுடைய தலைவர் திருவரமூர்த்தி அவர்களுக்கும், குறிப்பாக இங்கே சொன்னோம்னா இந்த அசோசியேஷன் மெம்பர்ஸை வந்து நம்ம ரொம்ப இங்கே மென்ஷன் பண்ணி ஆகணும். அவங்களோட ஒத்துழைப்பு மிகவும் இங்கே அவங்களோட ஆலோசனை வந்து ரொம்ப இங்கே தேவைப்பட்டது. அதன் அடிப்படையில் மிஸ்டர் சகாதேவன், விவேகானந்தபுரத்தினுடைய மிஸ்டர் முரளி, அப்புறம் எஸ்பிஐ கோட்டர்ஸில் இருக்கிற அத்தனை சமூக ஆர்வலருக்கும், மற்றும் கேவி காலனியில் இருக்கின்ற வெங்கட்ராமன், அது இல்லாமல் முக்கியமாக இங்கே இருக்கின்ற மிஸ்டர் சீனிவாசன், ரயில்வேனுடைய இந்த ஸ்டேஷனுடைய அனைத்து பணிகளையும் மேற்கொண்டு அவருடைய இணைந்து பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து ரயில்வே நிர்வாகத்துக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் ஆக்சுவலாக 1.5 வருஷமாக இந்த ரயில்வே துறையில் இணைந்து பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்றேன். த்ரூ அவுட் இந்தியா எனக்கு போகக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு. குறிப்பாக பயணிகள் சம்பந்தமான அனைத்து வசதிகளை பார்வையிட்டு ஆலோசனை கொடுக்கக்கூடிய அளவுடைய பொறுப்பில் இருக்கின்றேன். அதன் அடிப்படையில் மாம்பழத்தில் மேடம் அடிக்கடி என்ன கேட்பாங்க, இது பண்ணி கொடுங்க அது பண்ணி கொடுங்கன்னு. இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஜிஎம் இருக்கட்டும், இப்போ இருக்கிற ஆர்என் சிங் இருக்கட்டும், டிஆர்எம் இப்போ இருக்கிற சீனிவாசன், அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற கணேசன் சார், இப்போ கதிசக்தியில் இருக்காரு, அத்தனை பேரும் சரி, ஒவ்வொரு அதிகாரியும் சரி, ரயில்வே பொறுத்த வரைக்கும் தன்னால் மட்டும் இல்லை, அதை விட அதிகமாக தன்னுடைய அனுபவத்தையும் பகிர்ந்து கொண்டு வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவருக்கு முதல் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நீங்க பாத்தீங்கன்னா கடந்த 10 வருஷமாக நம்முடைய பாரத பிரதமர் மோடி அவர்களுடைய முக்கியமான ஒரு விஷயமே பாத்தீங்கன்னா ரயில்வே துறையும் பேங்கும். அவர் கையில் எடுத்திருக்கின்ற 2 துறையும் வந்து ரயில்வே துறையும் பேங்கும். ஏன்னா அங்கதான் அதிகமாக மக்கள் புழங்குகின்ற ஒரு இடம் பேங்கும் சரி, ரயில்வே துறையும் சரி. ஸ்வச் பாரத் என்ற அவருடைய கனவு திட்டத்தை ஆரம்பிக்கும் போது அது ரயில்வே தான் முதல்ல ஆரம்பிக்கும் போதே அந்த ஸ்வச் பாரத்தை ஆரம்பிச்சாரு. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து எந்த ரயில்வே நிலையம் எடுத்தாலும் சரி தூய்மையா இருக்கும். ரயில் நிலையம் மட்டும் இல்ல, நீங்க டிராவல் பண்ற அந்த ரயிலும் தூய்மையா இருக்கும். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கேமராஸ், கண்காணிப்பு கேமராஸ். இப்ப வந்து உலகத்துல வந்து 3வது கண் எது சொல்றீங்கன்னா அந்த கேமரா தான் சொல்லணும். அதுதான் இப்ப வந்து போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் இல்ல, ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் அது பெரிய உதவியா இருக்கிறது வந்து அந்த 3வது கண்ணாகிய அந்த கேமரா தான். அது கூட நிர்பயா அந்த ஃபண்ட் மூலமாக ஒவ்வொரு ஸ்டேஷனுக்கும் தனிப்பட்ட முறையில் ஃபண்டு ஒதுக்கி, இந்த ரயில்வே ஃபண்டு மட்டும் இல்லை, இதை வந்து சென்ட்ரல் ஸ்கீம் ஃபண்டு ஒதுக்கி அந்த அளவுக்கு ரயில்வே துறைக்கு
எந்த அளவுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணுமோ நம்முடைய பாரத பிரதமர் கொடுத்துருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 1500 சர்வேஸ் மேம்பாலத்தை இன்னைக்கு அவர் துவக்கி வைக்க இருக்கிறார். இது போன்ற நல்ல திட்டங்களை ரயில்வேக்கும் சரி அந்த பகுதியை சார்ந்த மக்களுக்கும் உதவியாக இருப்பதற்கு நாம் முதலில் பாரத பிரதமர் அவர்களை நன்றி சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி வணக்கம். The central function through video conferencing shortly. हमारी आगे पिछला दशक प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प और स्पष्ट नीति को दर्शा रहा है। तभी तो मात्र 10 वर्ष में 30,000 किलोमीटर से अधिक रेल लाइन का निर्माण और दोहरीकरण हुआ। 40,000 किलोमीटर से अधिक रेल लाइन का विद्युतीकरण भी हुआ। 6,000 से अधिक स्टेशनों पर हाई स्पीड वाईफाई की सुविधा डिजिटल इंडिया की पहचान बन रही है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से माल ढुलाई में तेजी आई है, तो वहीं अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त स्वदेशी वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रही है। 10,000 से अधिक रेल लाइन के ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज का काम पूरा हुआ है। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं नई कार्य संस्कृति का प्रतीक है। आज भारत जो करता है अभूतपूर्व स्पीड से करता है। आज भारत जो करता है अभूतपूर्व स्केल से करता है। आज के भारत ने छोटे छोटे सपने देखना छोड़ दिया है। हम बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देते। यही संकल्प इस विकसित भारत विकसित रेलवे कार्यक्रम में दिख रहा है। मैं इस कार्यक्रम में देश भर से जुड़े सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ 500 से अधिक रेलवे स्टेशनों और 1,500 से ज्यादा दूसरी जगहों से लाखों लोग जुड़े हैं। अलग अलग राज्यों के माननीय राज्यपाल श्री, माननीय मुख्यमंत्रीगण, केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रबुद्ध नागरिक, पद्म पुरस्कार जिनको सम्मानित मिला है, ऐसे वरिष्ठ महानुभाव, भारत के महत्वपूर्ण जीवन जवानी खपाने वाले हमारे स्वतंत्र सेनानी, फ्रीडम फाइटर और हमारी भावी पीढ़ी, युवा साथी भी आज हमारे साथ हैं। भारत माता की जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय जय
जय जय हे